नमस्कार सांग मैंने शुभ सकाल पुणे एक नुआ ब्लॉग को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। आम दी जन तो उठीगलु से मो 10-15 मिनिट आगु उठी एक्चुअली उठीचु दी जन सांगे सी कि फटकी बिछना छाड़ दिखती मु छाड़ी पारे माने ठाकुर को बिछना मुंडिया मारिकी 2-4 मिनिट बसे तापर बिछना छाड़े सी भी दी जन तो फ्रेशन अप हो सारी सी टे बाहर बसते कौन काम दाम टे सारिकी बाहर बसते राति माने पूर्व राति जो मिश्री आ भूसी भिजे थाए टे फेंटिकी देदेली से पीवा माने से पीले मु मोर टे चलिया माने मॉर्निंग वॉक बाहरी आसली सांग मैंने मॉर्निंग वॉक तो आसीगले अध घंटे बेसी है भूसी देती चाप मुंड कम कर जाए आगे टे चा बसई तापर आ बाकी जहाँ कम हम मुझे चलिया जाइनी आम लाइन पूरा शेष मुंडे बोधे काली राति गोटे बड़ आंब गछटे माने भांगी पड़ जाता बोधे गछ भांगु भांगु सांग सांग काटी दियो माने कटाकटी कर साइड कर दियंती ना साइड होगी भी थिला किंतु जे आम द्वारा जो केबल तारटा झुलिक अच्छे से कौन इलेक्ट्रिक तार सॉरी जियो फाइबर की से एयरटेल वाला का कनेक्शन मु भाबची इलेक्ट्रिक तार पे ना तो डरिवार नहीं तो नहले टिकिया मुंडे बाज माने बीते भी नुह आम मुंड काको आज आसे ड्यूटी रो काटी की सफा कर दे नहीं नहीं कौन केबल कनेक्शन कौन थी ना इलेक्ट्रिक ना ना इलेक्ट्रिक तार कथा कोनी कार केबल कनेक्शन थी जदी अरे केबल कनेक्शन थियो बोले हां हमको पूरा मुंड को हां तारा बोले कहलेनी यदि केही रेस्पॉन्ड दो ना हां कौन करी चा तो बसैली फुटी आसलाणी आउ समय लगे कारण जस्ट भी फुटी मिनिमम आ 15 मिनट लगे चा कड़ा ना पीवा भल लगे मुझे पानी पी मत प्रबल मात्रा शोष लगे हाँ थकी जाइए चा दे देके जी बासन माजे एति बासन अच्छे ये बासन गुड़ाक ना पियाज रसुण ना अईठा होता है जो बासन से गुड़ा ये माजे आउ सिंक रे बासन अच्छे ये सब खाଇବା बासन गुड़ाक अल्प बासन अच्छे बेसी नहीं सेपटे जी सब फूल तोले गेंडू फूल आनी थाऊ से पटे से लोक सब फूल तोड़े से गछ गुड़ा सब बड़ होगा आ हावा चक्कर सब ये हो जाऊँ कौन कहल मेले जाऊँगी मेले मुंड खराब हो गछ मान मुंड खराब इे साड़े এইটা আজ 2-3টা ফুটিছি কেতে দিন পরে একা সাথে 3-4টা ফুটিছি এই মিনি মন্দারটা ଆଉ ତୋଳା ହେଇନି ଆମେ କାଲି ରାତିରେ ଏତେ 3ଟା ରାତିରେ କୋଉଠି ଫୁଲ ଦେଖାଯିବ ସେ ଦେଖାହେଲା ବେଳକୁ 6ଟା 6:30 ପରେ ଦେଖାଗଲା ନାଇଁ 6ଟା 6:30 ବେଳକୁ ବି ବହୁତ ଛୋଟିଆଟେ ଥିଲା ଇଏ ଧଳା ମନ୍ଦାର ଏଗୁଡାକ ବହୁତ ମାନେ ଆଲୁ ଆସିଲେ ହିଁ ଫୁଟେ ହଁ ମାନେ ଏଇ ଲାଲି ମନ୍ଦାର କିନ୍ତୁ ଦେଖିବ ନା जो आज फुटुच ना संज बेलू सी पूरा माने फुटवा आरंभ कर दी थाए भोर हो फुटी जाए किंतु ये गुडा ना किंतु ये आग दिन रु माने जेंति अधा फुटला भलिया हो जाउची माने जेतल मु संजळे माने राति रे रुटी फुटी करी आसी एठी बसे देखा को मंदार गुडा को अधा अधा दर फुटा हो जाई थाए माने एई कंडीशन हो जाई थाए एबे मिनी मंदारटा जो कंडीशन रे अछि लाली मंदारटा से संध्या बेलू सेई कंडीशन हो जाई थाए घरे गणीदे 2टी लोक आेतु जनरल शिफ्ट ड्यूटी तो ये ड्यूटी बाहरी गला मुझे एकला से प्राय ब्लॉग आपण मन को मॉर्निंग आवर ब्लॉग मिल हाँ केतले संध्या ब्लॉग दे पारे किंतु जदि भी एबे मझे मझे जो ब्लॉग जीव ये मॉर्निंग आवर ब्लॉग प्राय जीव हुए तो केतले केमती दिन बेले हो पारे जो जब ए शिफ्ट रहा ना मॉर्निंग आवर ही ब्लॉग जीव कारण ये गला मुझे एकला कौन बा ब्लॉग करी चाटा हो गला मु तो काली चा पी नी कौन एक समय भी है आ 2टा इच्छा भी है आ रात टे पीली जे से कहीं भल लगे खाली एमती पीवाई पी देती एवं टे चा पीली आग भाया मत कहीं एत चा पीवाई माने इच्छा होनी कि भल लगुन कि पकईदेली से जिते सतर्क छाणु से पड़ज चा सार चा आसीगला माने शंखर प्लेट स्टील रो ग्लास माने कॉम्बिनेशन जोरदार तो बढ़िया लगे चा पीवाई जे ना ए आजिकल सेविंग हो तो नवरात्रि सरीगला सैलून वाला छुट्टी रे तमरी छुट्टी अच्छा
ଆକ୍ଚୁଆଲି ନବରାତ୍ରି ପଡ଼ିଗଲା ତା ଆଗରୁ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ତ 2 ଦିନରେ ସେଭିଂ ହେଲେ ବି 3 ଦିନ ବେଳକୁ ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେଇ କଥା ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଟା ହେଇନି ଠିକ୍? ଏ ଚିନି ପକେଇ ଫେଣ୍ଟିଛି କି ନାହିଁ? ମୁହଁଟା ଆମ୍ବିଳା କରିଦେଲ ନା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ପୁରା ଗଲ ଦେଲ ଠିକ୍ ହେଇନି ବୋଧେ? ଯଦି ଏତିକି ପରିଶ୍ରମ ସମୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଭଲ ଆଉ ଏମିତି କାହିଁ ମୁହଁଟା କଲ? ସବୁବେଳେ ଭଲଟା ଜତେଇବାଟା ବି ଭଲ ନୁହଁ ନା। ଓ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗୋଟେ ଚା କରିବା ଗୋଟେ ତରକାରୀ କରିବାକୁ ସମୟ ନେଉଛି ନ ଜତା ସବୁବେଳେ ଭଲ 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 କହିଦେଲେ କ'ଣ ହବ କହିଲ? ତାର ଗୋଟେ ରୋଷେଇଆକୁ ସବୁବେଳେ ତାର ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଟାକୁ ଭଲ କହୁଥିବ ନା, ସେ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ଯେମିତି କଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ରେ ଭାଇଆ ଏଇଆ କହିଦେଲ ତ। ମୁଁ ମୋ ଚା ଟା ନେଇ ଆସିଲି। ତମ ଚା ସରିବଣି ବୋଧେ ନା କ'ଣ ତମର? ଦେଖ ବନଉଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମେ ପିଉଛ ଆଗରେ। ତମକୁ ଦେଇକି ମୋ ଚା ଆଣିଲା ଭିତରେ ମୋର ଚା ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୁହଁଟା ଆମ୍ବିଳା କରିଦେଇଥିଲେ ପିଇକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୋର ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ହଉ ପିଇଦିଏ। ଆଉ ଥରେ ଗରମ କରିକି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଆହୁରି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ନିଜେ ଗରମ କର। ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଗରମ ଚାର ଦରକାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଚଳ ମାନେ ସେ ତ ଥଣ୍ଡା କରିକି ପିଅନ୍ତି। ଏବେ ଏଇଠି ବସିକି ମାନେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଏଠି ବସିଯିବି ନା ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି, ବଳ ପାଇବନି, ରେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଦେହଟା ନା। ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଚା ଟା ଟିକେ ଗରମ କରିକି ଆଣିକି ଦିଅ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲେ ମୋତେ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଥର ପିଇବି ଭଲ ନ ପିଇଲେ ମନଟା ଖୁଟଫୁଟ ଲାଗିବ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ରୋଷେଇବାସ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ 9 ଦିନ ହେଲା ତମର ଉପାସ ଥିଲା। ତ ଭାବିଛି ଆଜି ଟିକେ ପଖାଳ ଖାଇବେ, ଦେଖାଯାଉ ସେ କ'ଣ ହବ। କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେଉଁ ସବୁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି ଅରୁଆରେ, ଶୁକ୍ରବାର ବି ଥିଲା ଏମିତି ବି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଥିଲା। ତ କ'ଣ କରିଥିଲି, ଅରୁଆ ଭାତ କରିଥିଲି, ଡାଲମା କରିଥିଲି, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପକେଇକି ଶାଗ ଭାଜିଥିଲି, କଦଳୀ ଆଳୁର ଭଜା କରିଥିଲି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ ଦେଇକି ବରା କରିଥିଲି। କଖାରୁ ଫୁଲ ତ ଆଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଡାଲମା, ଶାଗ ଭଜା, କଦଳୀ ଭଜା, ସେ କଦଳୀ ଆଳୁର ଭଜା, ଚଣା ପକେଇ ଭାଜିଥିଲି, ସେ ସବୁ ଅଛି। ତ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସେଇଟା ଲଞ୍ଚରେ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ହବ ଯେ ଟିକେ ପଖାଳ ଖାଇବି। ତାଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣନ୍ତୁ ଡାଲମା ଭାତ ସେଗୁଡ଼ା ଅଲରେଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଅଜଡ଼ା ଫଜଡ଼ା କରିଥିଲି ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଛି। ଖାଲି ଭଜା ଆଉ ଶାଗଟା ପ୍ୟାକ୍ କରିବି, ଆଉ କ'ଣ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଦେବି ସେଇଟା ପ୍ୟାକ୍ କରିବା। ଆଉ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ରୋଷେଇ ଏଭଳି ନାହିଁ। ହଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଖାଳ ଖାଇବି ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ଉଷୁନା ଭାତ ବସେଇବି, ଦହି ପକେଇକି ଖାଇବି କି କ'ଣ କରିବି ସେଇଟା ଦେଖିବି। ସେଇଟା ବି କିଛି ପଖାଳ ଖାଇବି ବୋଲି କିଛି ଫିକ୍ସ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଖାଇଲା ବେଳେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ହଁ ପଖାଳ ଯଦି ଖାଇବି ତାହେଲେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଭାତ ବସେଇବି, ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ହେବନି। ଶୀତ ଦିନରେ ଉଷୁମ ଉଷୁମ ଭଲ ଲାଗିବ, ଖରା ଦିନରେ ଉଷୁମ ପଖାଳ ଭଲ ଲାଗିବନି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଚା ପିଆ ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଆରାମ ବି ହେଇଗଲା। ଏବେ ବାସନ ମଜାମଜି କରିବା। 6:30 ହେଇଗଲାଣି। ସିଏ ମୋତେ ଚା ମାଗିଲେ, ମୁଁ ଚା ଟା ବସେଇ ଦେଇକି ବାସନ ମଜୁଥିଲି। ଚା ଟା ଅଧାରୁ ଅଧିକା ମରିଗଲାଣି। ଷ୍ଟାଚୁ ହେଇକି ମୋ ବାୟା ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଚା ଟା ଟିକେ ମରିଗଲାରେ। ହଁ ରାବିଡ଼ି ଦହି, ତମେ ଯେଉଁ କୁହ ଦହି ହେଇଯାଇଛି କି? ଦହି ହେଇଯାଇଛି ରାବିଡ଼ି। ହଉ ପିଇଦିଅ, କାଟିକି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚିନି ଦେଇନି, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ଚା ଟା ମରିଯାଇଛି ତ ମିଠା ହେଇଯାଇଥିବ। ଓକେ ଡନ୍। କୁହ କାମ ଭିତରେ ବାହାରି ତମ କଥା ଶୁଣୁଛି। ଇଏ ଥିଲା ଆରାମସେ ତାଳୁକୁ ଉଠିଲା। ଇଏ ଥିଲା ଯାଏ କିଏ ପୁଅ ମନେ ପକାଉଥିବ, କାହିଁକି ବାବା ଏତେ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଉଠେଇନି। ମୋତେ ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ଦେଇଥିଲା ଯେ କାଲି କଣ୍ଢେଇ ମୋର ଫୋନ୍ ତାର ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଚାର୍ଜ କରିନି। ତା ବାବା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଲଗାନ୍ତିନି ଫୋନ୍, ମୁଁ ହିଁ ଲଗାଏ। କିନ୍ତୁ କାଲି ତା ବାବା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍, ଆଉ ସେ ଉଠେଇନି। ସିଏ ଯେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ପୁଅକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲି, ସେ ଉଠେଇନି କାହିଁକି? ମୁଁ ବି ଏତେ କରେନି, ସେ ହିଁ କରେ। ତ ମୁଁ ବି 2-4 ଥର ଲଗେଇଲି, ଆଉ ଫୋନ୍ଟା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦେଖେଇଲା। ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲା। ଫୋନ୍ କହିଲି, ଇଏ କହିଲେ, ଇଏ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲି। କହିଲେ ଏମିତି ହେଲେ ଚଳିବ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ସିଏ ବି ସତ କଥା, ଏତେ ଦୂରରେ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର କାଲି ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଫୋନ୍ଟା ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ରାତି 1 ବେଳେ ମୋତେ ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ କରିଛି, କାରଣ କାଳେ ମୁଁ ଶୋଇଥିବି, ଆଉ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମୋର ନିଦ ହୁଏନି, ସେ ଜାଣିଛି। ସିଏ ବି କହିଲା ମାମା କାହିଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ମେସେଜ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ଭୁଲି ଯାଇଛି କାମରେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସେ କହିଲା ଦିନ ସାରା ତ ମାମା ବାହାରେ ରହିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ନହେଲେ ମେନସନ୍ କରିଥାନ୍ତି ତମକୁ। ଧ୍ୟାନ ରହିବ କି ଚାରିଆଡ଼େ 4 ପ୍ରକାର ପାଠକୁ ଦେଖିବ, ଗୋଟେ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛି, ଏଟାରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ସବୁକୁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ସିଏ ସହି ସଲାମତ ଥାଉ, ସେ ଫୋନ୍ ଉଠାଉ ନ ଉଠାଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାୟୋରିଟି, ନାଇଁ କି? ତାଙ୍କୁ ତ ଚା ଦେଇକି ଆସିଗଲି। ଆଉ ଏତିକି ବାସନ ଅଛି ମାଜିବି। ସିଙ୍କରେ ଯେଉଁ ବାସନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା ମାଜିଦେଲି। এই ବାସନ ମାଜିଲା ପରେ ଅଧା ଟିଫିନ୍ ତ ତାଙ୍କର ରେଡ଼ି ଅଛି,
ଆଉ ଅଧା ଅଧି ଟିଫିନ୍ ରେଡ଼ି କରିକି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ରେଡ଼ି କରିଦେବି। ବାସନ ସବୁ ମାଜିଦେଲି। ତାପରେ ଏ ଅପରାଜିତା ଗଛଟା କାଟିଥିଲି, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କାଟିଥିଲି। ସେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କୁଆଁ କାଢ଼ିଛି। 2-4ଟା ଡୋର ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ମାନେ ମଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ଦେଖିଲି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ କୁଆଁ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ସରୁ ସୂତା ବାନ୍ଧିକି ମଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ଏମିତି ଟିକେ ମଡ଼େଇ ଦେଲେ ଫୁଟିବ। ଏ ଗଛଟା ଅବଶ୍ୟ ପୁରୁଣା, ବହୁତ ଫୁଲ ବି ଫୁଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ବାଡ଼ି କାମ ହେଇଥିଲା, ସେ ବହୁତ ଝଙ୍କାଳିଆ ହେଇକି ଆଉ ତା ପଛପଟୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗଛ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବେଗୁନିଆ ଗଛ ନା କ'ଣ ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଜାଣିନି, ସେଟା ମାନେ ପୁରା ଅନ୍ଧାରିଆ କରିଦେଉଥିଲା। ସେଟା କାଟିଲା ପରେ, ନା ବେଗୁନିଆ ଗଛ ନୁହଁ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସତ କଥା କହିଲେ ଗଛ ନାଁଟା ଜାଣିନି, ଗୋଟେ ଏମିତି ବଣୁଆ ଗଛଟା ହିଁ କ'ଣ। ତ ତାକୁ କାଟିଦେଲା ପରେ ଟିକେ ସବୁ କୁଆଁ କାଢ଼ିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡୋର ବାନ୍ଧିକି ଟିକେ ମଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେ ହେଲେ ଟିକେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ଟିକେ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଗଛପତ୍ର ସବୁ କଟାକଟି ହେଇଯାଇଛି କହିକି ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି, ସେଟା ମାଡ଼ିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ମଡ଼ଉଥିଲି। ମଡ଼େଇ ଦେଇକି ପୁଣି ଚାଲି ଏବେ ଆଉ ଯାହା କାମ ମୋର ରହିଛି କରିବି ଆଉ। ତାଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ସବୁ ତ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ଲଞ୍ଚ ଆଉ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଖାଲି ପାଣି ବୋତଲଟା ଭରିବି, ତାପରେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ସବୁ ମାନେ ଟିଫିନ୍ ଆଉ ପାଣି ବୋତଲ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରଖାରଖି କରିବି। ତାଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ରେଡ଼ି। ପାଣି ସାଙ୍ଗକୁ ଲଞ୍ଚ ଆଉ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଟିକେ ଓଜନ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଏଇଠି ଅଛି, ସେଇଟା ରଖିଦିଏ, ତାଙ୍କର ସବୁ ମନରେ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ତ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି। ସେ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ଯାଇକି ମୋର ଯେଉଁ କାମ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ କାମ ମାନେ କ'ଣ, ଗାଧେଇବି, ପୂଜାପାଠ କରିବି, କପଡ଼ା ବହୁତ ସାରା ବାହାରିଲାଣି କାଚିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଆଜି କାଚିବାରେ ଦେବି। ମେସିନ୍ କାଚିଲେ ବି କ'ଣ, ତା ପାଇଁ ତ ପୁଣି ଆଟେନସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଠାକୁରର ବହୁତ କାମ ଅଛି, କାହିଁକି ଠାକୁର ଉଠା ଉଠି କରିବି, ସେସବୁ କଳସ ଫଳସ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କରିବି, ସବୁ ଫୁଲ ଫୁଲ ସବୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଣିରେ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଅଲଗା କରିବି। ଠାକୁରରେ ବହୁତ କାମ, ମିନିମମ୍ ମୋତେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଠାକୁର ଘରେ ଲାଗିଯିବ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଠାକୁରର କାମ କରିକି ସିଏ ପୂଜାପାଠ ଅଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଠାକୁରର କାମ ସେଗୁଡ଼ା ଯାଇକି କରିବି। ତ ଭାବୁଛି ଆଜି କପଡ଼ା କାଚିବିନି, କାଲିକି କାଚିବି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ସମୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ସେ ଆଗରେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେ ନ ବାହାରିଲା ଯାଏ ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଦ। କାମ କରୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେଇ ହିସାବରେ କରିପାରିନି। ଅଧା ସମୟ ତ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଳାଏ ମୋର ନା। ଏଟା ଦେ, ସେଟା ଦେ, 10 ଥର ପାଣି ଦେ, ଚା ଦେ, ନା ନିଜେ ନିଜେ କରନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ବି ସେତିକି କାମ କରିଦିଅନ୍ତି ବୋଲିକି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଯୁଗା ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ତ ଜିରୋ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମୋ ଯୋଗୁଁ ସିଏ, ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ନ କରନ୍ତି ସିଏ ବି ତ ଜିରୋ ହେଇଯାଆନ୍ତେ। ତମେ ମୋ ବିନା ଜିରୋ, ମୁଁ ତମ ବିନା ଜିରୋ, ନା କ'ଣ? 2 ଜଣ 2 ଜଣଙ୍କ ବିନା ଜିରୋ। ଗାନାଟା ବା ସୁଟ୍ କରେ। କ'ଣଟା? ନିଶ୍ୱାସ तो बिना मोर चाले ना, विश्वास तो बिना किछि हुए ना, किछि नुहे मु तो बिना। ସାର୍ ଆମର ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଆଗରୁ ବେଳେ ବେଳେ ଗାଆନ୍ତି, ଏବେ ଟିକେ ସବୁ ଝାମ ଚକର, ନହେଲେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଏମିତି ନର୍ମାଲି ସେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହୁଏ ନା, ବେଳେବେଳେ ଉପର ନିଚେ ହେଇଯାଏ। ବାସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲୁ, ସଂସାର ତ ଏଇଆ ହିଁ ଉପର ନିଚେ ହେଇକି ଚାଲିବ ହିଁ। ସେ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆଉ ଯାହା କାମ। ବେଡ୍ ଉପରେ ସାର୍ ବୋଧେ ଆମର ଲୁଙ୍ଗି ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି କ'ଣ, ମୋର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ଦେଖିଥିଲେ ବି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଦହି ଦେଇକି ଯିବ ରେ। ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ଜରିଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଲା? ଉଠଉଛି, ସେ ଫଳ ଝୁଡ଼ିରେ ଥିଲା ସବୁ ଜରି ଗୁଡ଼ାକ। ଶୁଣ ନା, ଗୋଟେ ଦହି ଟାଣିକି ଦେବ, ହବ ଯଦି ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇପାରୁଛି। ନଈ ହଉନି ସେଠି। এইটা ঠিক। ওকে ओके ସେ ତ ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରିଗଲେଣି ମାନେ କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦହି ପାଇଁ କହିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦହି ଦେଇ ଦେଇକି ଯିବ, ସେଇଟା ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲି। କାରଣ ସିଏ ଆସିକି ମୋତେ ଦହିଟା ଦେଇ ଦେଇ ଗଲେ କବାଟ ଦେଇକି ମୁଁ ମୋର କାମ କରିବି। ଦେଖିକି ଆସିଲି ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ଦେଖିଲି ଦୁଆରେ ଗାଈ ଅଛି। ଆଉ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପୁରୀ କରିଥିଲି ଆମ ପାଇଁ ବି। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହୁଏ ଗାଈ କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେଇଆ ହୁଏ। ତ ମୁଁ ଗାଈକି ଡାକିକି
ତାକୁ ପୁରୀ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଭିତରେ ଇଏ ବି ତାଙ୍କର ଦହି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନି କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ବୋଧେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି, ଆହୁରି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏମିତି ବି ଆଉ ସେମିତି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଏକଲା। ଆଉ ଯାହା ଟୁକୁର ମୁକୁର କାମ କରିବି, ରୋଷେଇବାସ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ପୂଜାପାଠ କାମ ସବୁ ହେବ। ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ଘରର ଯେଉଁ ଟୁକୁର ମୁକୁର କାମ ବାହାରିବ ସେଗୁଡ଼ା କରିବି। ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ଦେଖିଲେ ପେଜ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫଲୋ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।